Okay, hello everybody. Good evening. Am I audible? Okay, okay. Actually, sorry for being late today. I was busy somewhere. Okay. Okay, so I will share my screen. Just tell me when it is visible to you. Okay. So can you see the screen, friends? So here we go for our textbook. I hope it is visible to everyone. Okay. Okay. Chapter number 3. Okay. This one we have completed. So which lesson we were studying? We were studying about settlements, right? Okay, guys. So, guys, am I audible now? And is textbook visible to everybody? Textbook सगळ्यांना दिसतंय का? Okay. तर so kindly tell anybody that okay, we have completed temperature salinity part of the lesson. Okay. And okay, sorry, actually I forget to unmute the mic. So am I audible now? Okay. तर मी हे विचारत होतो की त्या लेसन मधला
properties of the sea water. Okay, did we completed that lesson or not? Or the last part, that is density, is remaining? Yes, anybody? Hello. Am I audible, friends? Okay, Vedant is not aware about the fact. Apart from Vedant, there is Vaishnavi, Ayush. Okay, also there. So, guys, do you remember Vaishnavi and Ayush? Hello. Hello, Vinith. Am I audible to you? Okay, if I'm audible, that why people are not responding here? Okay, there is some problem at your end. So, Vinith, do you remember which lesson we have completed, or did we completed properties of seawater? Okay. Did we completed density, temperature, salinity, and density? Okay. So, out of which I think two we have covered, and density is covered or not? Yes, we have covered it. So today we will start new lesson. Okay. So be ready for it. Okay, so we will start new lesson today. The name of the new lesson is this. What is this? International Dateline. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय दिवस रेषा किंवा दिनरेखा असं त्याला म्हटलं जातं मराठीमध्ये. ओके, तर लेसन नंबर 7. So are you ready for it? Can we start it now? Lesson number 7. That is international dateline. Okay, actually this topic is somewhat confusing. Okay, because you have to analyze too much things here. या ठिकाणी तुम्हा सर्वांना इमॅजिनेशन करायचं आहे, कल्पनाशक्तीचा तुमचा वापर करायचा आहे. बिकॉज इट इज समवॉट डिफिकल्ट टू इमॅजिन.
एक कल्पना करणं, इमॅजिन करणं. So because of that, it is somewhat difficult. Okay. So guys, am I audible to everyone? Vaishnavi, Ayush, Vedant, Ayush. Okay. Vineet, am I audible? Okay. Okay, Ayush. I need a response from Vaishnavi Ghatkar. Vaishnavi Ghatkar. Am I audible? Okay, Vaishnavi. Next one is okay, Vineet. Vineet. Okay, Vineet, am I audible to you? Okay, okay. So thank you guys. Now here we go for our textbook. See here. So let's recall. Here is something for you. तुम्हाला आठवायचं आहे तुमच्या मे बी 8th स्टँडर्ड मध्ये किंवा 7th स्टँडर्ड मध्ये या गोष्टी तुमच्या झालेल्या आहेत. ओके, दिस थिंग्स माइट हॅव कवर्ड इन युअर 8th and maybe 7th standard. So see, which meridian is used to determine world standard time. ओके, म्हणजे जगाचा जो काही स्टँडर्ड टाइम आहे तो डिटरमाइन करण्यासाठी कोणतं मेरिडियन आपण यूज करतो त्याला जीएमटी. ओके, ग्रीनविच मेरिडियम टाइम लाईन असं म्हटलं जातं, जीएमटी. विच मेरिडियन डिटरमाइन्स इंडियन स्टँडर्ड टाइम. आयएसटी मीन्स इंडियन स्टँडर्ड टाइम. तर इंडियामध्ये काय आहे, आपण वेगळं टाइमलाईन यूज करतो. म्हणजे प्रत्येक देशाचं प्रत्येक ठिकाणाचं टाइमलाईन हे डिफरंट आहे. ओके, व्हॉट इज द टाइम डिफरन्स बिटवीन जीएमटी अँड आयएसटी. म्हणजे बघा, जीएमटी काय आहे. जीएमटी म्हणजे एक असं ठिकाण आहे जगातलं, अशी एक लाईन आहे व्हर्टिकल. ओके, और मेरिडियन वी कॅन से. ओके, तर त्या मेरिडियन पासून अर्थ जेव्हा अर्थ जेव्हा सन पासून पास होते, ओके, तर तेव्हापासून त्या जागेपासून आपण टाइम मेजर करण्यास सुरुवात करतो. ओके, तर त्यालाच ऍक्च्युली म्हटलं जातं मेरिडियन युज्ड फॉर द वर्ल्ड स्टँडर्ड, दॅट इज जीएमटी. अँड जीएमटी हे ग्लोबल आहे किंवा ग्रीनविच आहे. त्यानंतर आयएसटी येतं. आयएसटी म्हणजे इंडियासाठी झालं. ओके, so guys, do you know what is GMT? What is GMT, guys? Hello. येस, ग्रीनविच टाइम मेन टाइमलाईन. ओके, आपण ते बघूयात पुढे. आणि आयएसटी म्हणजे इंडियन स्टँडर्ड टाइम. ओके, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. जे काही आन्सर तुम्ही दिलेत, ओके, तर आपण त्याबद्दल जास्तीची माहिती पुढे बघणार आहोत. ओके, तर आता या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो मी, तर तुम्ही बघा. ओके, तर तोपर्यंत एक मिनिट मध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारतो मी, की इंडियाची स्टँडर्ड टाइम लाईन काय आहे. ओके, ती कुठून पास होते, इंडियातून. तर तुम्हाला याचा आन्सर द्यायचा आहे 1-2 मिनिटामध्ये. ओके, आय विल गिव्ह यू टाइम. की इंडियाची जी आयएसटी जाते, जी टाइमलाईन जाते, इंडियन स्टँडर्ड टाइमलाईन, तर ती इंडियाच्या कोणत्या सिटीतून किंवा मेरिडियन कोणत्या सिटीतून जाते हे तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके,
Vedant is saying it is passing through Uttar Pradesh. Okay, Uttar Pradesh is one of the city. No, okay, I don't think it is going through Uttar Pradesh. So we will study about it, guys. Okay, in next coming lesson. All right. तर या ठिकाणी क्वेश्चन विचारलाय तुम्हाला, आपण पहिला काय आहे ते समजून घेऊया. वी बीड एडीयू टू ईयर 2016. बीड एडीयू का मतलब क्या है, याचा अर्थ होतो आपण निरोप दिला थोडक्यात. 2006 हे वर्ष संपलं. अँड वेलकम्ड द न्यू इयर टू 2017. 2016चा निरोप झाला, आपण निरोप दिला, ते वर्ष संपलं आणि 17ला आपण वेलकम केलं. ऑन सॅटर्डे नाईट मिड नाईट. आपण कधी 2017ला वेलकम केलं? सॅटर्डे मिड नाईटला. तुम्ही सर्वजण फटाके वाजवता ना रात्रीचे 12 वाजता. मिड नाईट म्हणजे रात्रीचे 12 वाजता. म्हणजे आज सपोज सॅटर्डे आहे. ओके, सॅटर्डे मिड नाईटला आपण वेलकम केलं. सिमिलरली अदर कंट्रीज ऑल्सो वेलकम्ड द न्यू इयर. तर बाकीच्या कंट्रीजनी पण काय केलं? वेलकम केलं न्यू इयरला. अ टेबल शोईंग द डेज अँड टाइम ऑफ वेलकम ऑफ न्यू इयर in different countries and different cities according to Indian Standard Time is given. ओके, म्हणजेच खाली एक टेबल दिलाय. तर खालच्या टेबल मध्ये काय दिलंय तुम्हाला? इंडियामध्ये आपण जे म्हणतो की आमच्याकडे नवीन वर्ष आलं. ओके, एक वर्ष संपले. तर पृथ्वीवर सेम टाइमला हे वर्ष संपत नसतं. ओके, तर ते प्रत्येक देशामध्ये काही डिफरंट. आपण इथे एक्झाम्पल घेतलंय, इंग्लंड, लंडन, जपान. ओके, तर ह्या सिटीज मध्ये मात्र वेगवेगळ्या टाइमलाईनला नवीन दिवस उगवतो किंवा नवीन वर्ष त्या ठिकाणी उगवतं. तर तो इंडियामध्ये जर 12 वाजता झाला असेल तर लंडन मध्ये किती वाजता होईल, तर ते आपण बघणार आहोत या ठिकाणी. टेबल शोईंग दी डेज अँड टाइम ऑफ वेलकम ऑफ न्यू इयर इन डिफरंट कंट्रीज अँड सिटीज अकॉर्डिंग टू दी इंडियन स्टँडर्ड टाइम इज गिवन. ऑब्झर्व द टेबल अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. आता या ठिकाणी टेबल बघा तुम्ही. इंग्लंड. ओके, इंग्लंड मध्ये डे संडे आहे. म्हणजे आपल्याकडे जेव्हा ओके, तर इंग्लंडमध्ये संडेला न्यू इयरचं आगमन होईल. त्यावेळी इंडियामध्ये किती वाजले असतील? 5:30 वाजले असतील सकाळचे. ओके, किती वाजले असतील? सकाळचे 5:30. जपानसाठी दिलाय सॅटर्डेला. ओके, म्हणजे जपानमध्ये सॅटर्डेला दिवस उगवेल, सॉरी न्यू इयर होईल तयार, कारण जपान आपल्या अगोदर आहे. तुम्ही जर आपला अर्थचा जर स्पियर बघितला तर जपानचं लोकेशन काय आहे? जपानचं लोकेशन आपल्या अगोदर आहे. आणि जपानला काय म्हटलं जातं? द कंट्री ऑफ रायझिंग सन, म्हणजेच उगवत्या सूर्याचा देश. ओके, जपानला म्हटलं जातं द कंट्री ऑफ रायझिंग सन, म्हणजे उगवत्या सूर्याचा देश असं म्हटलं जातं. त्यामुळं जपानमध्ये आपल्या अगोदर न्यू इयरला स्टार्टिंग होईल. तेव्हा किती वाजलेले असतील? सॅटर्डेचे रात्रीचे 8 वाजलेले असतील. 8:30, 20:30 म्हणजेच 8:30. युएसए मध्ये किती वाजलेले असतील? युएसए ला संडेला सकाळचे 10:30 वाजलेले असतील. ओके, त्यानंतर युएसए, बेकर आयलँड, न्यूयॉर्क, म्हणजे 2-3 टाइमलाईन आहे. युएसए मध्ये 2 टाइमलाईन आहे. आता या टाइमलाईन काय, या कन्सेप्ट आपण पुढे बघूयात. ऑस्ट्रेलियामध्ये रात्रीचे संध्याकाळचे 6:30 वाजता सॅटर्डेला न्यू इयर होईल. म्हणजे भारतात जेव्हा 6:30 वाजलेले असतील तेव्हा ऑस्ट्रेलियामध्ये सॅटर्डे असेल आणि त्यावेळी ऑस्ट्रेलियामध्ये न्यू इयर येईल. आता इथे न्यूझीलंड आहे. न्यूझीलंड मध्ये काय होईल? इंडियामध्ये जेव्हा 4:30 वाजलेले असतील, ओके, तेव्हा न्यूझीलंड मध्ये न्यू इयरचं आगमन होईल. ओके, तर समो आयलँड्स आहे त्या ठिकाणी. आता हे आपण आहे ना, जोपर्यंत आपल्याकडे ऑनलाईन मीडियम मध्ये एज्युकेशन आहे, ओके, तर तोपर्यंत हे जे प्रॉब्लेम आहे की मी ऍक्च्युली तुम्हाला स्पियर दाखवू शकत नाही इथं. ओके, तर तो इश्यू आपल्याला ऑब्विसली मिळणारच आहे. ओके, आता यावरून तुमच्या काही लक्षात येईल असं मला वाटत नाही. आपण जर ब्लॅकबोर्ड समोर जर असतो तर मी तुम्हाला समजून सांगितलं असतं, परंतु याच्या बेसिसवर तुम्हाला काहीतरी क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. ओके, ते क्वेश्चन्स आपण अगोदर बघूयात, नंतर मी तुम्हाला ते आन्सर कसं येईल ते सांगतो. ओके गाईज, एम आय ऑडिबल टू यू?
ओके, तर मी जस्ट तुम्हाला एक टेबल समजून सांगितलं. ओके, तर तुमच्या काय लगेच लक्षात येणार नाही, परंतु आपण आता क्वेश्चन्स बघूया टेबलच्या बेसिसवर काय विचारलेले आहेत. ओके, इज इट ओके? Just write down okay so I can go ahead. Okay, thank you, Ayush. See, the first question is, which location was the first to welcome New Year in the world? What day was it then? ओके, तर जगामध्ये सर्वात प्रथम नवीन वर्ष कधी लागलं? आता आपल्याकडे नवीन वर्ष कधी सुरू झालं? आपल्याला इथं काय दिलेलं इन्फॉर्मेशन? सॅटर्डे मिडलाईट, म्हणजे शनिवारचा जो दिवस आहे आपल्याकडे. फॉर एक्झाम्पल आज शनिवार आहे आणि आज 2016 हे वर्ष संपलं, म्हणजेच आज रात्री 12च्या पुढे की कोणतं वर्ष चालू होईल? 2017. म्हणजे आपल्याकडे सॅटर्डेला रात्रीचं 23:59 नवीन वर्ष चालू झालं, बरोबर? एक गोष्ट तुमच्या लक्षात येते की इंडियामध्ये रात्रीचे सॅटर्डेला 23 म्हणजेच किती? रात्रीचे 11:59 जेव्हा संपतील तेव्हा रात्रीचे 12 वाजतील आणि रात्रीच्या 12 नंतर नवीन वर्ष चालू होतं आपल्याकडे. परंतु इंग्लंडला जे आहे, इंग्लंडला मात्र आपल्याकडे जेव्हा शनिवारचे 5:30 वाजलेले असतील, ओके, सकाळचे 5:30, आलं लक्षात? म्हणजे शनिवारी सकाळी 5:30 वाजलेले असतील तेव्हा इंग्लंडला नवीन वर्ष चालू होईल. ओके, इंग्लंडला त्या ठिकाणी नवीन वर्ष सॉरी संडे, एक मिनिट, सॅटर्डे 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 संडे. ओके, ओके, ठीक आहे. एक गोष्ट करूयात आपण, तुमच्या ही गोष्ट लगेच लक्षात येणार नाही. ओके, मी एक्सप्लेन पण केली तर तुमच्या लक्षात येणार नाही. त्यासाठी आपण काय करूया, सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी आपल्याला जो नेक्स्ट टॉपिक दिलाय तो बघूयात. त्यानंतर या क्वेश्चन्स कडे आपण बघूयात, किंवा आपण रनिंग मध्ये, चॅप्टर मध्ये रनिंग मध्ये असतानाच हे क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करूयात. ओके ओके, काही हरकत नाही. ओके गाईज, नो इश्यूज, वी विल टेक दिस क्वेश्चन्स नाव. सगळ्यात सर्वप्रथम एक गोष्ट मला तुमच्याकडे विचारायची आहे की इंडियामध्ये न्यू इयर शनिवार संपल्यानंतर रविवारी येईल, राईट? डू यू अंडरस्टँड दिस? म्हणजे जेव्हा शनिवारी रात्री 11:59 होते, ओके, त्यानंतर आपल्याकडे नवीन वर्ष चालू होईल. इज इट क्लिअर टू एव्हरीवन? एक इमॅजिनेशन तुमचं पॉवर या ठिकाणी दिसली पाहिजे. ओके, म्हणजे रात्रीचे 11 म्हणजे किती? 23:59. बरोबर ना? हे 24 तासचे घड्याळ तुम्हाला येते सर्वांना, 24 आवर क्लॉक. ओके, तर तुम्हाला 24 आवर्सचं क्लॉक येत आहे. ओके, तर आता आपण पुन्हा एकदा टेबल बघूयात. आता या ठिकाणी बघा, पहिला प्रश्न काय विचारलाय की जगात सर्वप्रथम वेलकम हे कोणत्या देशाने पाहिलं नवीन वर्षाचं? तर या ठिकाणी बघा, इंडियामध्ये कधी आहे पाहिलं आपण? रात्रीचं 23:59. ओके, काही देशांमध्ये 22:10, काही देशांमध्ये 21 म्हणजे रात्रीचे 9, काही देशांमध्ये 20, म्हणजे आपल्या अगोदर त्यांच्याकडे नवीन वर्ष उगवलं, बरोबर? तर या ठिकाणी तुम्ही जपान किंवा टोकियोचं बघू शकता, सॅटर्डे टायमिंग दिलेला आहे, म्हणजे शनिवारी रात्री 20:30 म्हणजे 8:30 वाजता. या ठिकाणी बघा तुम्ही, म्हणजे रात्री भारतामध्ये मात्र 23:59 नवीन वर्ष आलं, परंतु जपानमध्ये
भारतात जेव्हा 8:30च वाजले होते रात्रीचे, तेव्हाच नवीन वर्ष उगवलं. म्हणजे जगात जपानमध्ये सर्वप्रथम शनिवारी नवीन वर्ष पाहिलं जपानने. कारण जपानचं लोकेशन तुम्ही मॅप मध्ये बघितलं तर ते भारताच्या ईस्ट साइडला आहे. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी सूर्य लवकर उगवतो. आता त्यानंतर तुमचं कोणतं दिसतंय? त्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी हे बघा, सॅटर्डेला सॉरी, आपली एक गोष्ट चुकली गाईज. एक गोष्ट चुकली आहे आपण या ठिकाणी बघा. आपण जपानचं एक्झाम्पल घेतलं. जपानही आपल्या अगोदरच उगवतं, परंतु जपानमध्ये सर्वप्रथम नाही उगत. या बघा, 15:30 म्हणजे किती? मला हे सर्वजण सांगा. 15:30 म्हणजे किती? 12 तास घड्याळामध्ये. सॅटर्डेला 15:30 म्हणजे किती? आवाज येतोय माझा सर्वांना? एम आय ऑडिबल टू एव्हरीवन? ओके आयुष, इट इज परफेक्ट आन्सर. ओके, 3:30. म्हणजे बघा, ज्या ठिकाणी एका न्यूझीलंड, ज्या ठिकाणी आपल्याला त्या टेबलमध्ये दिलंय, ओके आपण बघूयात ते. त्या टेबलमध्ये ज्या ठिकाणी न्यूझीलंड दिलंय, तर त्या ठिकाणी आपल्याला टाइम दिलाय 15:30 आणि सॅटर्डे आहे. म्हणजे भारतातले 3:30 वाजले शनिवारी. ओके, आणि शनिवारीच न्यूझीलंडला नवीन वर्ष उगवलंय. म्हणजे तुम्ही बघा, सर्वप्रथम या टेबलमध्ये शनिवारी 5:30 वाजता जे सॉरी समोआ आयलंड आहे किंवा अपिया, समोआ आयलंड अपिया ही त्याची राजधानी आहे माझ्या मते. ओके, कॅपिटल आहे. तर सॅटर्डेला भारतात जेव्हा 5:30 वाजले होते, सॉरी 3:30, तेव्हाच त्या देशामध्ये सूर्य उगवला नवीन वर्षाचा. ओके, त्यानंतर काय? 16:30 म्हणजे न्यूझीलंड. म्हणजे न्यूझीलंड मध्ये सॉरी फ्रेंड्स. ऍक्च्युली सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. ओके, तर सर्वप्रथम न्यूझीलंड मध्ये, सॉरी समोआ आयलंड ज्या आहे या ठिकाणी दिवस उगवेल नवीन वर्षाचा. म्हणजे 15:30 वाजताच, म्हणजे 3:30 वाजता. भारतात मात्र 23 वाजल्यानंतर 59 मिनिटानंतर नवीन वर्ष उगवणार. त्यानंतर न्यूझीलंड मध्ये बघा, 16:30 म्हणजे 4:30 वाजता सॅटर्डेला, म्हणजे शनिवारी 4:30 वाजता. त्यानंतर न्यूझीलंड मध्ये दिवस उगवेल. त्यानंतर कोणतं दिसतंय तुम्हाला अजून? सॅटर्डेचं ओके, 17:30 म्हणजे 5:30 वाजता. 3:30, 4:30, 5:30 या ठिकाणी तुम्ही हा जो लास्ट बघताय 3 नंबर, या ठिकाणी आपल्याला दिवस उगवलेला दिसेल नवीन वर्ष. म्हणजे भारताच्या अगोदर या ठिकाणी उगवलेलं दिसेल. सर्वप्रथम समो आयलंड, 2 नंबर न्यूझीलंड, 3 नंबर तुवालू फुनाफिती आयलंड या ठिकाणी 5:30 वाजता, जेव्हा भारतात दुपारी वाजलेले असतील संध्याकाळी, तर तेव्हा या ठिकाणी नवीन दिवस उगवलेला असेल. त्यानंतर नेक्स्ट 8:30 आहे या ठिकाणी, बरोबर. सॉरी, 5:30 2 ठिकाणी आहे आपल्याला दिसतंय. नाही, ते संडेला आहे. ओके, डोंट वरी अबाउट दॅट. तर सॅटर्डेला या ठिकाणी 17:30. त्यानंतर ऑस्ट्रिया किंवा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी या ठिकाणी 6:30 वाजता, 18:30 म्हणजे 6:30 वाजता नवीन वर्षाचा दिवस उगवेल. म्हणजे तुम्ही बघा, भारताच्या पूर्वेकडील जेवढे देश आहेत, ऑस्ट्रेलिया झालं, जपान झालं, या ठिकाणी आयलंड दिले, तर या ठिकाणी सर्वप्रथम दिवस उगेल भारताच्या अगोदर. ओके, न्यू इयरचा दिवस त्या ठिकाणी उगवेल. त्यानंतर काय येईल? त्यानंतर येईल संडे. ओके, आता ओके, त्या ठिकाणी जपान, नंतर येईल जपान. बघा या ठिकाणी जपानला रात्री 8:30 वाजता, म्हणजे 20:30 म्हणजे 8:30 वाजता न्यू इयरचं आगमन होईल. म्हणजे भारतात त्यावेळी रात्रीचे 8:30 वाजले असतील शनिवारचे. ओके, आणि भारतात आजही 2016 असेल, परंतु जपानमध्ये मात्र 2017.
त्यानंतर आला संडे, कारण 20 नंतर 21, 22, 23 नंतर 24 आला म्हणजे दिवस बदलला म्हणजे आला संडे. ओके, म्हणजे भारतात जेव्हा संडेला 5:30 वाजलेले असतील त्यावेळी इंग्लंडमध्ये नवीन वर्ष येईल. म्हणजे भारतात नवीन वर्ष चालू झालं 2017 रात्रीचे 5:30 वाजले. ओके, नवीन वर्षाचे शनिवार पहाटेचे रविवारचे. मग त्यावेळी त्या ठिकाणी इंग्लंडमध्ये नवीन वर्ष उगवेल, कारण इंग्लंड आपल्या पश्चिमेकडे आहे. ओके, त्यानंतर 10:30 वाजता युएसए मध्ये उगवेल दिवस. ओके, त्यानंतर 10:30 वाजता युएसए मध्ये आपल्याला दिवस उगवलेला दिसेल नवीन वर्षाचा, कारण युएसए पण आपल्या पश्चिमेला आहे, वेस्ट साईडला आहे, त्यामुळेच आपण त्यांना वेस्टर्न कंट्रीज म्हणतो. ओके, तर हे अशा प्रकारे आहे. हे इमॅजिन करायला थोडंसं डिफिकल्ट आहे. ओके, तर हे सगळे क्वेश्चन त्याच्यावरच बेसिस आहे. तर या ठिकाणी काय दिलंय, विच लोकेशन बीड फेअरवेल टू लास्ट इयर द इयर 2016 द लास्ट ऑफ ऑल. म्हणजे सगळ्यात शेवटी कोणत्या देशात नवीन वर्ष संपेल. ऑब्विसली तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता, रविवारी सकाळी 10:30 वाजता युएसए मध्ये नवीन वर्ष चालू होतं, म्हणजे सगळ्यात शेवटी युएसए मध्ये नवीन वर्ष उगवेल. ओके, अशा प्रकारे क्वेश्चन. ऑन विच डे डीड द लोकेशन वेलकम that location welcome 2017. Okay, in which day, on which day? Okay, it was on the Sunday. Here it is given, see, Sunday. Okay, we are wrong. See, again USA is there. USA मध्ये दोन टाइमलाईन आहे, एक आहे न्यूयॉर्कची टाइमलाईन आणि एक आहे बेकर आयलंडची टाइमलाईन. तर बेकर आयलंड मध्ये मात्र संध्याकाळी 5:30 वाजता, रविवारी संध्याकाळी 5:30 वाजता त्या ठिकाणी दिवस बदलेल. म्हणजेच युएसए मध्येच बेकर आयलंड या ठिकाणी सर्वात शेवटी दिवस संपेल आणि सर्वात शेवटी नवीन वर्षाचा दिवस उगवेल, तो रविवारी. ओके, सो व्हॉट कुड बी द रिझन बिहाइंड द चेंज इन द डे ऑफ सिडनी अँड लंडन. आता सिडनी झालं ऑस्ट्रेलियामध्ये, या ठिकाणी बघा ऑस्ट्रेलियामध्ये सिडनी आणि या ठिकाणी लंडन. आता बघा सिडनीमध्ये मात्र शनिवारीच संध्याकाळी 6:30 वाजता दिवस मावळेल आणि नवीन वर्ष चालू होईल, परंतु इंग्लंडमध्ये म्हटलं रविवारी चालू होईल. तर हा डिफरन्स का आहे? ओके, तर ते तुम्हाला विचारलं, हे आपण पुढे बघणार आहोत. ओके, सर्वप्रथम मला विचारू द्या, तुमच्या काही गोष्ट लक्षात आली की या ठिकाणी? हॅलो, वेदांत, वैष्णवी, आयुष, विनीत. ओके, डिड यू अंडरस्टँड दिस? ऍक्च्युली माझ्याच लक्षात आहे ना, ऍक्च्युली तुम्ही समोर नसल्यामुळं तुम्हाला एक्सप्लेन कसं करावं, कारण आपल्याकडे या ठिकाणी टेबल पण नाही, कोणता ब्लॅकबोर्ड पण नाही ना, बिकॉज ऑफ दॅट. परंतु जसं पुढे आपण जाऊयात तसं तसं तुमच्या गोष्ट लक्षात येईल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा फक्त, अर्थचा जो मॅप आहे स्पेरिकल, तो तुम्ही आठवा. तो तुमच्या या चॅप्टरसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे, तो तुमच्या लक्षात राहिलाच पाहिजे. कोणता मॅप? अर्थचा स्पेरिकल मॅप जो आहे, की ज्यावर तुम्ही जापान कुठे आहे, इंडिया कुठे आहे, ऑस्ट्रेलिया कुठे आहे, आशिया खंड कुठे आहे, युरोपियन कॉन्टिनेंट कुठे आहे, ब्राझील कुठे आहे, या सगळं चायना वगैरे वगैरे. ओके, इंग्लंड, या गोष्टी कुठे या तुमच्या एकदम लक्षात आल्या पाहिजे. ओके, सो कॅन यू टेक नेक्स्ट टॉपिक नाऊ? त्यामध्ये तुमच्या आणखी गोष्टी काही क्लिअर होतील. ओके ओके, ठीक आहे. तर या ठिकाणी बघा, पुन्हा तुमच्यासाठी एक कृती दिली, तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. तर ती ऍक्टिव्हिटी काय आहे इथं बघा तुम्ही. ओके, सर्वप्रथम मला तुम्हाला एक गोष्ट विचारायची आहे. डू यू नो व्हाट इज मेरिडियन? मेरिडियन आपको पता है क्या किसी को? मेरिडियन, ओके, एनीबडी एल्स? ओके,
ओके, सो नोबडी नोज अबाउट इट, राईट. माझ्या मते हे तुमच्या लास्ट लाईक चॅप्टर नाही, लास्ट क्लास मध्ये तुमचे हे झालेलं असावं बहुतेक. परंतु अर्थचा जो टोटल सर्कम्फरन्स आपण जो म्हणतो, ओके, सर्कम्फरन्स म्हणण्यापेक्षा एक राऊंड 360 डिग्री आहे. ओके, हे सर्वांना तर माहितच आहे ना. ओके, हॅलो. सर्कल हे 360 डिग्री माहित असतं, सर्वांना माहित आहे ना. त्याचप्रमाणे आपली अर्थ पण स्पेरिकल आहे, बरोबर. तर टोटल किती आहे त्या ठिकाणी? 360 डिग्रीज टोटल आहे. ओके, म्हणजे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, लाईकवाईज दॅट 250, 70, 90, 180, 270, आफ्टर दॅट 360 डिग्री, लाईकवाईज दिस. सो सगळ्यांना याबद्दल माहित तर आहे ना, 360 डिग्रीज हाऊ इट इज. अर्थची जी डिव्हिजन आहे ती अँगल मध्ये जी केलेली आहे ती 360 डिग्री टोटल अँगल मध्ये आहे, टोटल राऊंड. हॅलो, am I audible, everybody? Okay, Vedant, Ayush. Apart from Vedant and Ayush, there is Vinith. Okay, only Vinith is there. Okay. ओके, तर मी तुम्हाला सर्वप्रथम मेरिडियन सांगतो काय आहे, खाली काय दिलंय का एकदा बघू द्या. मी चॅप्टर ऍक्च्युली बघितला नव्हता पूर्णतः. ओके ओके, तर सर्वांना माहित आहे अर्थचा काय आहे, साऊथ पोल आहे आणि नॉर्थ पोल आहे, बरोबर. हा सेंटर झाला इक्वेटर. ओके, तर मित्रांनो अर्थचे आपण जे 360 डिग्री अँगल पाडलेले आहे ते कसे आहेत, तर ह्या ज्या लाईन या ठिकाणी ओरिजिन झालेल्या तुम्हाला दिसतात इथून, या 4 लाईन. ओके, नॉर्थ पोल साऊथ पोल दोन्ही ठिकाणी. तर ह्या ज्या तुम्हाला व्हर्टिकल लाईन दिसत आहेत या राऊंड राऊंड राऊंड, या ठिकाणी त्या लाईन येतात बघा आणि खाली साऊथ पोलला जाऊन मिळतात. तर बेसिकली या ज्या लाईन्स आहे या लाईन्स यांना मेरिडियन्स म्हटलं जातं. त्यांना काय म्हटलं जातं? मेरिडियन्स असं या ठिकाणी म्हटलं जातं. आता आपली अर्थ या ठिकाणी तुम्हाला अशी दिसते, परंतु आपण जर अर्थ वरच्या बाजूने पाहिलं, पोलच्या बाजूने पाहिलं, अर्थ नॉर्थ किंवा साऊथ पोल आहे त्या बाजूने जर बघितलं तर अर्थ आपल्याला कशी दिसेल? आपल्याला अर्थ दिसेल अशा प्रकारे, बरोबर. या ठिकाणी आपल्याला अर्थ अशी दिसेल. सो कॅन यू इमॅजिन दिस? हा झाला अंटार्क्टिक सर्कल, म्हणजेच हा झाला नॉर्थ पोल. हा काय झाला? हा झाला नॉर्थ पोल या ठिकाणी. त्यानंतर हा झाला ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. हे झालं जो शेवटचा राऊंड आहे, हा ब्लॅक कलरचा तुम्हाला अर्थचा दिसतोय, हा काय आहे? हा आहे इक्वेटर. म्हणजेच हा जो इक्वेटर आहे या ठिकाणी, हा इक्वेटर जर तुम्ही वरून बघितला, या ठिकाणी बघा हा सेंटरला जो इक्वेटर ही लाईन दिसते, हा जर तुम्ही इथे वरून जाऊन जर बघितला नॉर्थ पोलच्या खूप वर जाऊन, तर तो तुम्हाला कसा दिसेल? तर तो तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल. कसा? अशा प्रकारे. ओके, आणि आता आपण ज्या काही राऊंड लाईन्स बघितल्या, तर त्या लाईन्स म्हणजे हे ब्ल्यू कलरच्या ज्या ईस्ट टू वेस्ट लाईन गेलेल्या दिसतंय तुम्हाला, एका सेंटर पासून ज्या लाईन बाहेर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड तुम्हाला दिसत आहे, या सर्व लाईन आहेत कशाच्या लाईन? या आहेत मेरिडियन्स लाईन. काय आहे? या मेरिडियन लाईन्स आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू, डू यू अंडरस्टँड दिस व्हॉट इज मेरिडियन? तर सर्वांच्या लक्षात आलं का मेरिडियन काय आहे? Okay, now we will do one thing once again. Okay, I will show you again. Just wait. Actually ये हा जो आमचा आपला लेसन आहे, हा लेसन तर ऍक्च्युली असाच जाणार आहे. माझ्या एक आयडिया लक्षात आली नाही की आपला हा लेसन चालू करायचा. मी थोडीशी तयारी करून आधी ठेवली असती तुमच्यासाठी.
ओके, चला आता आपलं काम होईल या ठिकाणी. तुम्हाला आता मी दाखवतो काय आहे ते. तर मित्रांनो, ही झाली आपली पृथ्वी. काय झालं? हे आपली पृथ्वी आणि हा झाला आपला प्रिय भारत. ओके, मला एक गोष्ट विचारू, सर्वांना अगोदर दिसतंय का? तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या पाहिजे सर्वप्रथम. ओके, तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला ती गुगल अर्थ मी तुम्हाला दाखवलं ते तुम्हाला व्हिजिबल आहे. व्हिजिबल म्हणून राईट करा खाली, म्हणजे माझ्या एक गोष्ट लक्षात येईल. व्हिजिबल म्हणून राईट करा. आजच्या लेसन मध्ये एवढं जरी झालं तरी हे खूप पुष्कळ आहे. ओके ओके ओके, तर तो आणि हा आपण आता या ठिकाणी मॅच करणार आहोत. बघा तुम्हाला मी दाखवतो. ओके, ही झाली आपला इंडिया. परंतु जेव्हा आपण ही इमेज जी आहे ही कशी आहे ही तुम्हाला इमॅजिन करायची आहे. ही इमेज बरोबर ही इमेज आहे कोणती? हा वर जो नॉर्थ डायरेक्शन, या अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्थ, डाऊनवर्ड डायरेक्शन इज साऊथ. परंतु आपण जर अशी अर्थ जर अशी केली या ठिकाणी, बघा आपण काय केलं, आता नॉर्थ जो पोल आहे तो आपण आपल्या समोर आणला. आधी तो वर होता तर आपण समोर आणला. या ठिकाणी तुम्हाला जे व्हाईट व्हाईट गोष्ट दिसते ते काय आहे? ऍक्च्युली तो आर्टिक ओशन, सॉरी आर्टिक जे कॉन्टिनेंट आहे त्या ठिकाणी, अंटार्क्टिक और आर्टिक, तर ते आपल्याला दिसतंय नॉर्थ. ओके, या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी तुम्हाला सिमिलर दिसतंय का? आपण थोडस त्याला फिरवून घेऊयात एक नॉर्मली. ओके, याला कसं राऊंड फिरवून घ्यावं लागेल आपल्याला. ओके, हा झाला अमेरिका. सॉरी गाईज, ते साऊथ पोलचं आपल्याला दाखवलेलं होतं बहुतेक त्यांनी. एकच मिनिट जस्ट, मला एकदा फक्त. ओके ओके ओके, आय अंडरस्टँड. या ठिकाणी कोणता आला पाहिजे? या ठिकाणी आला पाहिजे. ओके, बघा आता या ठिकाणी पूर्णतः ऍक्च्युली तुम्हाला ते मॅच होणार नाही, कारण या ठिकाणी जे दिलंय तुम्हाला. ओके, खालच्या डायरेक्शनला आपल्याला ते घ्यायचं आहे. आर्टिक, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. ओके, या ठिकाणी इंडिया आपल्याला दिसतोय. ओके गाईज, आता बघा इंडिया मात्र या ठिकाणी आहे. ओके, यामध्ये त्या इमेज मध्ये थोडासा फरक आहे तुम्हाला अंडरस्टँड होण्यासाठी. आता या बघा, या ठिकाणी आहे इंडिया, बरोबर. हा झाला आपला देश. इंडियाच्या वर काय आहे? साऊथ नॉर्थ पोल आहे. तर ह्या नॉर्थ पोलला आपण या ठिकाणी आलो. या सफेद या ठिकाणी तुम्ही समजा नॉर्थ पोल आहे. ओके, तर या नॉर्थ पोल पासून खाली जर आपण रेषा मारल्या अशा राऊंडवर्ड डाऊनवर्ड रेषा किंवा रेडियल रेषा जर मारल्या रेडियस टाईप, तर ते आपल्याला काय शो करेल? ही जी इमेज आहे आणि हा जो मी तुम्हाला हा जो या ठिकाणी अर्थ दाखवला हा सेम आहे. ओके, म्हणजे तुम्ही काय झाला आहे बेसिकली अर्थच्या नॉर्थ पोलच्या खूप वर गेला आणि वरून तुम्ही अर्थ या ठिकाणी बघू राहिले आहात. ओके, आर्टिक ओशन. तर हा जो बाहेरचा राऊंड आहे हा आहे इक्वेटर. काय आहे हा? इक्वेटर. त्याच्या आत काय? ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर. आता आपल्याला ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न दिसत नाही. का दिसत? तो खालच्या बाजूला आहे, बॅक साईडला आहे, तो आपल्याला या ठिकाणी दिसत नाहीये. ओके, मग आपण काय केलं? अर्थचे इमॅजिनरी पार्ट केले. ही जी अर्थ आहे या ठिकाणी आपल्याला दिसते, एक मिनिट, या ठिकाणी आपला अर्थ दिसत आहे. हिचे आपण काय केले? इमॅजिनरी पार्ट्स केले. कसे केले? इमॅजिनरी पार्ट्स. तर इमॅजिनरी पार्ट्स आपण कसे केले बघा. एक पार्ट केला, इथं मेरिडियन चालू झालेला या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 0. ओके, ही जी व्हर्टिकल लाईन आहे टोटल 0 to 180 डिग्री, बरोबर ना? 0 नंतर 1 2 3 4 5 6 पासून 30. परंतु हे कोणत्या डायरेक्शनला आहे? हे वेस्ट डायरेक्शनला आहे अर्थच्या. कोणत्या डायरेक्शनला? वेस्ट. 50 60 70. ओके, 60 पर्यंत आलो आपण या ठिकाणी वेस्टला. या ठिकाणी 60 90
वेस्ट, 120 वेस्ट, 150 वेस्ट अँड अगेन 180 वेस्ट. आता आपल्याला माहित आहे जर स्ट्रेट लाईन असेल तर त्याचा अँगल किती असतो, 180 डिग्री असतो, बरोबर. मग ही जी अर्थची स्ट्रेट लाईन आहे या ठिकाणी आपण कन्सिडर केली, याचा अँगल झाला 180 डिग्री, म्हणजे 0 to 180 डिग्री. परंतु हा कसा झाला, हा झाला वेस्ट डायरेक्शनला, म्हणजेच या ठिकाणी येईल युरोप, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज. ओके. आणि तुम्ही या ठिकाणी ईस्ट साइडला जर गेला, पूर्वेकडे, तुम्ही बघा 1 2 3 4 30 डिग्री ईस्ट, 40 50 60 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री, या ठिकाणी तुम्ही अँगल बघू शकता 90 डिग्रीचा अँगल, नंतर 120 डिग्रीचा अँगल, नंतर 150 आणि अगेन 180 डिग्री. म्हणजेच 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, 150 डिग्री ईस्ट, आणि अगेन पुन्हा 120. अगर ईस्ट साइड से देखेंगे, म्हणजे ईस्ट साइड कडून तुम्ही जर बघितलं तर ही पुन्हा स्ट्रेट लाईन होते, आणि या ठिकाणी काय होतं, 180 डिग्रीचा अँगल आपल्याला दिसून येतं. आता ही इमेज कशी आहे या ठिकाणी, ही इमेज म्हणजे अशी इमेज आहे. ओके. हा इंडिया झाला आपला, या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही इंडियाचा मॅप. तर ही झाली ही इमेज. आपण काय केलं आहे, हे इमॅजिनरी पार्ट पाडलेले आहेत अर्थचे, त्याला म्हणतो आपण एक प्रकारे मेरिडियन. आता मी जर 30 डिग्री मेरिडियन तुम्हाला जर म्हटलं, वेस्ट 30 डिग्री मेरिडियन, ओके, काय म्हटलं, वेस्ट 30 डिग्री मेरिडियन, तर तुम्हाला ही गोष्ट सांगता आली पाहिजे, वेस्ट 30 डिग्री मेरिडियन म्हणजे या ठिकाणी, 60 डिग्री म्हणजे या ठिकाणी, 90, 120, 150. ओके. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय. तर गाइज याच गोष्टींवर आधारित तुम्हाला एक टेबल पूर्ण करायचं आहे. ते टेबल कसा कम्प्लीट करायचा आहे त्याची इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी दिलेली आहे. परंतु माझ्या मते तुम्ही एकदा घरीच ही गोष्ट वाचावी, आणि नेक्स्ट टाइमला जेव्हा आपण हा टॉपिक घेऊयात नेक्स्ट लेक्चरला, तर त्यावेळी तो तुमच्या जास्त लक्षात येईल. हॅलो एव्हरीवन, आवाज येतोय माझा सर्वांना? ओके. तर एक गोष्ट माझ्या पण लक्षात येते की हे समजायला खूप अवघड आहे, आणि मी या ठिकाणी माझ्या हातात कोणता स्पेअर नाही, त्यामुळे मी समजू तुम्हाला सांगू शकत नाही. ओके. परंतु हे मेरिडियन काय आहे हे तुम्ही एकदा रीड करा, मी जसं तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय त्या पद्धतीने. आणि आज आपण इथपर्यंतच घेणार आहोत. ओके. तर हा जो ट्राय दिस, हा जो सेक्शन आहे, हा ट्राय दिस सेक्शन हा तुम्हाला घरून रीड करायचा आहे, आणि तुम्हाला काय समजलंय ते मला सांगायचं आहे. आपण हा सेशन पुढच्या लेक्चर मध्ये घेणारच आहोत. परंतु त्या अगोदर तुम्हाला थोडीशी आयडिया जर असेल की हा टेबल ए आणि टेबल बी काय आहे, या ठिकाणी मिनल आणि सुनील काय आहे, या ठिकाणी मिडनाईट म्हणजे काय आहे, तर हे तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात आल्या पाहिजेत. ओके. आता इथं मी नेमकं मूव्ह करू शकत नाही, त्यामुळे एक डिफिकल्ट सिच्युएशन या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते. थोडक्यात या ठिकाणी तुम्ही दोन मुलं बघू शकता, एक मिनल आहे या ठिकाणी, आणि या ठिकाणी सुनील आहे. ओके. या ठिकाणी मिनल आहे आणि या ठिकाणी सुनील पण आहे. आता मिनलचा कलर कोणता आहे, मिनलचा कलर आहे ब्ल्यू. आता तुम्ही ही ब्ल्यू डायरेक्शन बघा, आतल्या बाजूची ही जी ब्ल्यू डायरेक्शन आहे, टोटल ब्ल्यू ब्ल्यू ब्ल्यू, म्हणजे मिनल या 0 डिग्री मेडियन पासून चालू करते. कुठून? 0 डिग्री पासून. तर ती कुठे जाते? 180 डिग्री ईस्टला जाते. म्हणजे त्यानंतर 30 वेस्ट, 60 वेस्ट, 90, 120, 50 वेस्ट, आणि नंतर ती 180 डिग्री मेडियनला जाते. ओके. त्याचप्रमाणे हा जो काही सुनील आहे, हा काय करतो, 0 डिग्री मेरिडियन पासून चालू करतो, आणि तो 30 डिग्री ईस्टला जातो, 60 डिग्री ईस्टला, 90, 120, शेवटी दोघे पोहोचतात कुठं, 180 डिग्री मेरिडियनला पोहोचतात. ओके. आता 0 डिग्री मेरिडियन या कोणत्या ठिकाणी आहे हे तुम्हाला सर्वांना मी सांगतो. ओके. तर 0 डिग्री मेरिडियन हे आहे इंग्लंडमध्ये, ग्रीनविच या ठिकाणी. म्हणजे मी तुम्हाला म्हटलं ना, आपण 360 पार्ट पाडलेले आहे अर्थचे, व्हर्टिकल पार्ट्स 360 डिग्री. ते काय ऍक्च्युली नाही येत, पण आपल्या अंडरस्टँडिंग साठी आपण ते 360 डिग्री पार्ट पाडले. म्हणजे जेव्हा फर्स्ट डिग्री अँगल असतो त्या ठिकाणी फर्स्ट मेरिडियन, 1 मेरिडियन, 2 3 4 5 6 7 असे 360 मेरिडियन त्या ठिकाणी आहे. ओके. मग 0 डिग्री मिळेल कुठून तरी अर्थवरून सुरुवात आपल्याला करावी लागेल, बरोबर. तर ती सुरुवात केलेली आहे इंग्लंड मधील ग्रीनविच या ठिकाणापासून सुरुवात केलेली आहे. कुठून? ग्रीनविच या ठिकाणून. त्याला म्हटलं जातं 0 डिग्री मेरिडियन, किंवा त्याला म्हटलं जातं GMT, म्हणजेच
ग्रीनविच टाइम लाईन. ओके, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाईन. तर हे आहे इंग्लंडमध्ये. ओके, म्हणजे ती कोणती लाईन झाली? ही तुम्ही 0 डिग्रीची व्हर्टिकल लाईन जी बघत आहात, 0 डिग्री मेरिडियन. ओके, तर या 0 मेरिडियन कुठून होते? या सेंटर पासून जी चालू होते ती कुठे? खालीपर्यंत या ठिकाणी आपल्याला दिसते, इक्वेटर पर्यंत. बरोबर, ही व्हर्टिकल जी मधली लाईन आहे, तर ही कोणती लाईन? ही लाईन, ही व्हर्टिकल. ओके, बघा, इथून चालू होते तर इथे जाते. तर यापैकी या लाईन व एक सिटी आहे इंग्लंड जवळ. कुठं आहे इंग्लंड? इंग्लंड आहे या ठिकाणी. बघा, हा जो तुम्ही पिवळा भाग बघताय या ठिकाणी, या ठिकाणी कोणता? हा 67 नावाजवळ जो पिवळा हिरवा एकत्र ज्या ठिकाणी झालेला आहे, पिवळा येलो कलर आणि ही जी व्हर्टिकल लाईन, तर या ठिकाणी एक सिटी आहे, तिचं नाव आहे ग्रीनविच आणि ते आहे इंग्लंड, ग्रेट ब्रिटन मध्ये. ओके, म्हणजे जो पण या लाईन पासून सुरुवात करेल ती लाईन झाली 0. त्याच्या पुढे 1 डिग्री गेलं वेस्ट साईडला. ओके, तर ते झालं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री गेलं का मग या ठिकाणी 30 डिग्री वेस्ट नाव दिलंय. ओके, नंतर 60 डिग्री जाईल, 61, 62, नंतर 90, 90, 100, 110, 120 आलं. ओके, याच पद्धतीने आपण 0 डिग्री पासून म्हणजेच ग्रेट ब्रिटन पासून आपण इकडल्या साईडला पण येऊ शकतो. कोणत्या बाजूला? ग्रेट ब्रिटन पासून 1 डिग्री ईस्टला. त्यानंतर या 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट. ओके, म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारे एक इमॅजिनेशन करायचं आहे. ओके, तर हे इमॅजिनेशन जरी तुमच्या लक्षात आलं तरी माझ्या मते आजचा क्लास आपला एकंदरीत सफल झाला. ओके ओके, तर सर्वप्रथम मला एक गोष्ट विचारू द्या, हे जे आपण आता जस्ट डिस्कस केलं हे कोणाकोणाच्या लक्षात आलं? आता आपण जे डिस्कस केलं हे कोणाकोणाच्या लक्षात आलेलं आहे? ओके, आयुषला समजलंय. ओके, वेदांतला समजलंय. ओके, विनीतला पण समजलंय. ओके, ठीक आहे. तर तुम्हा सर्वांना समजलंय, पण एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची, पुढचं लेक्चर जर तुम्हा सर्वांना समजायचं असेल तो टेबल जर तुम्ही कंप्लीट करू शकला, ओके, तर तो तुम्ही कंप्लीट करा. ओके, आणि पुढील वेळी मी तुम्हाला जेव्हा विचारेल तेव्हा मला तो सांगा. आपण ते पुन्हा घेणारच आहोत, पण तुम्हाला किती समजलंय ते माझ्या ही गोष्ट लक्षात येईल. ओके, जर ही गोष्ट तुम्ही रिवाइज केली नाही, वाचली नाही आणि पुढील लेक्चरला, तर मात्र तुमच्या पुढील लेक्चर लक्षात येणार नाही. ऑलरेडी आपण समोरासमोर नाहीये, आपण ऑनलाईन टीचिंग मोडवर आहोत. ओके, तर तुम्ही सर्वजण ते रिवाइज कराल. दिस इज होमवर्क फॉर यू टू रिवाइज द टॉपिक. ओके, येस आयुष, विनीत, वेदांत, सर्वजण वाचून याल नेक्स्ट लेक्चरला. हॅलो, हॅलो, विनीत आणि आयुष. ओके, विनीत, आयुष. ओके ओके ओके, तर आजचा हा टॉपिक हा थोडासा इमॅजिन करायला डिफिकल्ट आहे. ओके, परंतु तुम्ही तो एकदा रिवाइज करा, म्हणजे तुमच्या ती गोष्ट एक लक्षात येईल. ओके, तर मग आजच्यासाठी हे पुरेसं आहे. आपण आजचं लेक्चर कन्क्लूड करूयात, आपण आजचं लेक्चर संपवूयात. ओके, तर सर्वांना गुड बाय अँड गुड नाईट. ओके, परंतु लेक्चर जे आहे ते पुढील लेक्चर येताना तुम्ही रीड करून यायचं.